Hello students, yesterday I have studied the rational numbers and irrational numbers. The types of rational numbers, natural numbers, whole numbers, integers and etc. One more topic we have learned, that is to show the rational numbers on a number line. How to show the numbers on number line. And practice set 1.1 we have already solved. Today we are going to see the comparison of rational numbers. We know that we compare the numbers, natural numbers, that is either 2 is small or 3 is small. We take comparison, that is in between numbers. For example, 8 and 10, which number is small and which number is bigger. Like this, in rational number, we also compare these rational numbers, and how to compare this rational number, this we have to learn today. We know that for many pairs of numbers on a number line, the number to the left is smaller than the other. Also, if the numerator and denominator of a rational number multiplied by non-zero number, then the value of rational number does not change. It remains the same. When we compare the rational number, the two more important things we must have to remember. The first one, when we put the numbers on number line, we know one very important property. What is the property? The numbers on a number line from left to right go on increasing. That means the number which is towards the left side is smaller than the numbers which is on the right side of the zero. म्हणजेच काय, नंबर लाईनवर नंबर पुट करताना आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहीत आहे, डावीकडचे नंबर्स हे उजवीकडच्या नंबरपेक्षा लहान असतात. म्हणजेच जर आपण डावीकडून नंबर लाईनवर लिहित गेलो तर त्या नंबरची व्हॅल्यू वाढत जाते. ही एक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे. द नेक्स्ट, व्हॉट इज one more thing, that is when we multiply the numerator and the denominator of any rational number, then the value of this rational number remains the same. See here, see this one. What is this? Here a upon b is the one rational number and a is the numerator and b is the denominator, and this numerator is multiplied by k and denominator is multiplied by k, that is the same number, and where k is not equal to 0 and the value of the fraction, value of the rational number remains the same, a upon b. म्हणजेच काय, तर कोणत्याही रॅशनल नंबरच्या छेदाला आणि अंशाला जर एकाच नंबरने आपण मल्टिप्लाय केलं तर त्या रॅशनल नंबरमध्ये कुठलाही फरक पडत नाही. आणि ज्या नंबरने मल्टिप्लाय करतोय आपण तो नंबर मात्र नॉन झिरो असला पाहिजे. ही त्यामधली महत्त्वाची कंडिशन. या जर दोन गोष्टी आपल्याला समजल्या असतील तर आपल्याला त्यांचे कंपॅरिझन करणं काही कठीण नाही. प्रत्यक्ष या ठिकाणी एक्झाम्पल्स घेऊन आपल्याला कंपॅरिझन कसं करता येईल ते पाहूया. सी हियर वन एक्झाम्पल इज गिवन.
compare the numbers 5 upon 4 and 2 upon 3, write using the proper symbol less than, equal to or greater than. आता कंपॅरिझन करत असताना काय करायचं, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, या ठिकाणी दोन फ्रॅक्शन्स आपल्याला दिलेत 5 upon 4 आणि 2 upon 3. या दोनही फ्रॅक्शनचे न्यूमरेटर्स आणि डिनॉमिनेटर्स आपल्याला अगोदर आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे. पहिला फ्रॅक्शन आहे 5 upon 4, दुसरा आहे 2 upon 3. या पहिल्या फ्रॅक्शनमध्ये 5 upon 4 मध्ये 5 हा न्यूमरेटर आहे, 4 हा डिनॉमिनेटर आहे, म्हणजेच 5 हा अंश आणि 4 हा छेद. आणि दुसरा फ्रॅक्शन 2 upon 3, यामध्ये 2 इज द न्यूमरेटर अँड 3 इज द डिनॉमिनेटर, म्हणजेच 2 हा अंश आणि 3 हा छेद आहे. कंपॅरिझन करताना एक महत्त्वाची गोष्ट काय, तर या फ्रॅक्शन्सचे छेद म्हणजेच डिनॉमिनेटर अगोदर आपल्याला सारखे करावे लागतील. आहे या अवस्थेत आपण त्यांचं कंपॅरिझन करू शकत नाही. म्हणून या ठिकाणी काय केलंय, 5 upon 4 इज इक्वल टू 5 into 3 upon 4 into 3. 3ने का मल्टिप्लाय केलं, तर जे ओरिजिनल फ्रॅक्शन आहेत 5 upon 4 and 2 upon 3, यामध्ये डिनॉमिनेटर आहे 4 आणि दुसऱ्यामध्ये डिनॉमिनेटर आहे 3. मग 4 आणि 3 यांचा जर आपण LCM काढला, LCM म्हणजे काय, लसावी, लघुत्तम विभाजक कोणता आहे, तर 12. मग जेवढा LCM येईल तेवढा त्यांचा छेद आपल्याला करणं सोपं पडतं. म्हणून 5 upon 4 च्या डिनॉमिनेटरला म्हणजेच 4ला जर आपण 3ने मल्टिप्लाय केलं तर डिनॉमिनेटर त्याचा डिनॉमिनेटर 12 होईल. 4 3 जा 12. डिनॉमिनेटरला 3ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून न्यूमरेटरला सुद्धा 3ने मल्टिप्लाय केलं, 5 into 3 15. म्हणून या ठिकाणी काय आलंय, मग बघा या ठिकाणी नवीन फ्रॅक्शन आपला काय तयार झाला, नवीन रॅशनल नंबर काय तयार झाला, तर 15 upon 12. आणि दुसऱ्यामध्ये सेम तसंच परत काय, 2 upon 3 इज इक्वल टू 2 into 4 upon 3 into 4. 3ला 4ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून 12 येणार होते. डिनॉमिनेटरला 3ने मल्टिप्लाय केलं, डिनॉमिनेटरला 4ने मल्टिप्लाय केलं, न्यूमरेटरला सुद्धा 4ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून 8 upon 12. मग 5 upon 4च्या ऐवजी 15 upon 12 वापरणार आपण आता, आणि 2 upon 3च्या ऐवजी 8 upon 12 वापरणार. कारण काय, तर 5 upon 4 इज इक्वल टू 15 upon 12 आणि 2 upon 3 इज इक्वल टू 8 upon 12. म्हणून आता आपण 15 upon 12 आणि 8 upon 12 यांचं कंपॅरिझन करू शकतो. हे दोन्ही नवीन अपूर्णांक, नवीन फ्रॅक्शन्स. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी आता या दोघांचं कंपॅरिझन करत असताना बघा 5 upon 4च्या ऐवजी 15 upon 12 लिहिलेत, 2 upon 3च्या ऐवजी 8 upon 12 लिहिलेत. आता कंपॅरिझन करताना काय लक्षात ठेवायचं, जर छेद सारखा असेल रॅशनल नंबरचा तर ज्याचा न्यूमरेटर मोठा म्हणजेच अंश मोठा तो फ्रॅक्शन मोठा. तर या दोन्ही फ्रॅक्शनमध्ये काय दिसतंय, 15 इज ग्रेटर दॅन 8, देअरफॉर 15 upon 12 इज ग्रेटर दॅन 8 upon 12. आणि मग आता आपण आपले ओरिजिनल फ्रॅक्शन्स घेऊया. ही दोन ओरिजिनल फ्रॅक्शन्स 15 upon 12 इज इक्वॅलंट टू द 5 upon 4 and 8 upon 12 इज इक्वॅलंट टू द 2 upon 3. देअरफॉर वी कॅन राईट 5 upon 4 इज ग्रेटर दॅन 2 upon 3. I hope you are understanding. Next example is this one. Example 2. Compare the rational numbers -7 upon 9 and 4 upon 5. Solution. A negative number is always less than the positive number. बघा आता जर आपल्याला रॅशनल नंबर्सचं कंपॅरिझन करायला दिलं आणि त्यापैकी एक निगेटिव्ह असेल आणि दुसरा जर पॉझिटिव्ह असेल, तर वरच्या एक्झाम्पलमध्ये जसं आपण आकडेमोड केली तशी या ठिकाणी आकडेमोड करण्याची काहीही गरज नाही. कारण काय, तर एक प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे ती म्हणजे मायनस नंबर्स हे पॉझिटिव्ह नंबर्सपेक्षा छोटे असतात, लहान असतात. अ निगेटिव्ह नंबर इज ऑलवेज लेस दॅन
a positive number. Therefore, minus 7 upon 9 is less than 4 upon 5. 4 upon 5. आता जर आत्ताच आपण बघितलं दोन पॉझिटिव्ह रॅशनल नंबरचं कम्पॅरिझन केलं आपण, पण आता जर दोन निगेटिव्ह रॅशनल नंबर्स असतील तर काय करणार? दोन निगेटिव्ह रॅशनल नंबर जर आपल्याला दिली तर काय करणार? तर या ठिकाणी let us verify that if a and b are positive numbers such that a is less than b, then minus a is greater than minus b. अगोदर यांचं साईन बाजूला करून त्यापैकी मोठा कोण आणि छोटा कोण हे ठरवायचं, आणि नंतर जो मोठा असेल तो निगेटिव्ह नंबर छोटा, म्हणजेच 2 and 3 यामध्ये जर पाहिलं आपण तर आपल्याला 2 हा छोटा नंबर आहे म्हणून 2 इज लेस दॅन 3. But when we give the minus sign to the both number, that is 2 and 3, जर आपण 2 आणि 3 ला निगेटिव्ह नंबर्स दिले, मग निगेटिव्ह साईन दिलं म्हणजेच -2 घेतले आणि -3 घेतले, तर त्यामध्ये काय होतं आहे की -2 हा मोठा आहे -3 पेक्षा. का बरं? तर -3 हा लेफ्ट साईडला येतो नंबर लाईनवर आणि -2 हा राईट साईडला येतो, म्हणून लेफ्ट साईडचे नंबर्स छोटे असतात आणि राईट साईडचे नंबर्स मोठे असतात. म्हणून आपल्याला -2 इज ग्रेटर दॅन -3 असं लिहावं लागेल, की जे आपल्याला या ठिकाणी लिहून दाखवले बघा हिअर. आणि यावरून आपल्याला एक व्हेरीफाय पण करता येईल काय? 5/4 इज लेस दॅन 7/4, बट -5/4 इज ग्रेटर दॅन -7/4. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 3. compare the numbers -7/3 and -5/12. -7/3 and -5/12 असे जर एक्झाम्पल असेल तर काय करणार? याचं मायनस साईन अगोदर विचारात घ्यायचं नाही. दॅट मीन्स लेट अस फर्स्ट कम्पेअर 7/3 अँड 5/12 लाईक फर्स्ट एक्झाम्पल. जसं आपण फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये 2 पॉझिटिव्ह नंबर्स कम्पेअर केले होते, त्याच पद्धतीने याही ठिकाणी आपण हे दोन रॅशनल नंबर्स कम्पेअर करणार आहोत. म्हणजेच 7/3 आणि 5/2. मग आता 3 आणि 2 हे दोन डिनॉमिनेटर्स आहेत, दोघांचा LCM जर पाहिला तर आपल्याला मिळेल 6. म्हणून 3 × 2 6 आणि 2 × 3 6. म्हणूनच काय केलं आहे तर या ठिकाणी या 7/3च्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला 2ने मल्टिप्लाय केलं, आपल्याला मिळाले 14/6. आणि 5/2च्या न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं, या ठिकाणी मिळाले 15/6. 7/3च्या ऐवजी आपण घेतले 14/6 आणि 5/2च्या ऐवजी घेतले 15/6. आणि दोघांचं कम्पॅरिझन केलं तर काय मिळेल आपल्याला? डिनॉमिनेटर सेम आहे, म्हणजेच ज्याचा न्यूमरेटर मोठा तो रॅशनल नंबर मोठा. मग 15/6 इज ग्रेटर दॅन 14/6. दॅट मीन्स 14/6 इज लेस दॅन 15/6. आता यांच्याऐवजी ओरिजिनल रॅशनल नंबर्स काय आहेत? तर दिस वन 7/3 इज लेस दॅन 5/2, but we have given negative रॅशनल नंबर्स. मग त्यांच्या पॉझिटिव्ह साईन्स काढून आपण त्यांचे निगेटिव्ह साईन्स जर टाकले तर वरच्या सेकंड नंबरच्या एक्झाम्पलप्रमाणे उलटं होईल, म्हणजेच -7/3 इज ग्रेटर दॅन -5/2. Why? Because -7/3 are towards the right side and -5/2 is towards the left side on the number line. I hope you all understand. Next, example number 4. 3/5 and 6/10 are rational numbers and then compare them. या ठिकाणी आपल्याला दोन रॅशनल नंबर दिले 3/5 and 6/10 आणि यांचं कम्पॅरिझन आपल्याला करायचं आहे.
यांचं जर कम्पॅरिझन करायला गेलो आपण तर काय दिसतंय, डिनॉमिनेटर वेगवेगळा आहे. म्हणजे अगोदर आपल्याला याचा डिनॉमिनेटर सेम करावा लागेल, म्हणजे 5 आणि 10 यांचा LCM काय येईल 10. ऑलरेडी सेकंड फ्रॅक्शनचा LCM सेकंड रॅशनल नंबरचा डिनॉमिनेटर 10 आहे. मग त्याच्यामध्ये काही करण्याची गरज नाही. पण पहिला जो आहे 3/5 यामध्ये मात्र 5 आहे, त्याचा 10 करावा लागेल. म्हणजेच काय होईल मग, तर 3/5 इज इक्वल टू 3 into 2/5 into 2 is equal to 6/10. आणि 6/10 हा झाला फर्स्ट रॅशनल नंबर, दुसरा पण आहे 6/10 आणि हे दोन रॅशनल नंबर सेम आहेत. मग देअरफॉर 3/5 इज इक्वल टू 6/10. There are some rules regarding the comparison of two rational numbers. Remember this one. What are the rules? These three rules. The following rules are useful to compare two rational numbers. If A and B, A upon B and C upon D are rational numbers such that B and D are positive, and if जर पहा समजा, जर A छेद B आणि C छेद D ही जर दोन रॅशनल नंबर असतील तर त्यांच्यामध्ये कंपॅरिझन करताना इफ A into D is less than B into C, then this condition, रिमेंबर, जर A आणि D चा गुणाकार हा लहान असेल B आणि C च्या गुणाकारापेक्षा तर काय, A upon B is less than C upon D. Then second one, if A into D is equal to B into C, if A into D is equal to B into C, then A upon B is equal to C upon D. Third, if A into D is greater than B into C, then A upon B is greater than C upon D. These three rules we must have to remember. These three rules are very, very useful for in solving the examples. Then this is the practice set 1.2. This practice set you have to solve in your notebook. Okay, today we stop here.